एक पपेट वाले कठपुतली वाले दे भगवंत मान दे ट्रेट ने। उन्होंने कहा कि भी भगवंत मान तो वो वड्डा है केजरीवाल तो थोड़ा। हाउ कम ही फैल एट हिज फीट अर्लीयर वैन ही वॉज डिकलेयर्ड CM कैंਡੀਡੇਟ, जो उन्होंने उम्मीदवार बनाया उदों भी पैरी पै गया। जो पहला रोड शो होया जो चीफ मिनिस्टर बनया नहीं है, और हुण तां सामने पिक्चर्स ने पंजाब रोडवेज़ ते पैप्सू दीयां बसां ने आप दे अमृतसर रोड शो नूं सफल बनाउण लई ढोए पार्टी समर्थक। आप दे समागमां लई सरकारी खजाने चों 61 ਲੱਖ रुपए जारी किए जाण दे चर्चे। हुण तुसीं लोकां नूं इकट्ठे कर बसां भी सरकारी ढो रहे हो, और उन्हां दा जो खाण पाण है वो भी सरकारी खर्चे, ते अजे चीफ मिनिस्टर बनया नहीं है। बादल प्यो पुत्तर दीयां करतूतां सुन लो। इन्हां ने एक मंथन कमेटी टाइप रखी सी गैदरिंग कि जी हार क्यों हुई, और दूजे हुण उहदे च जे जगमीत सिंह जां इंकलूडिंग चंदू माजरा जां एक दो होर उन्होंने सवाल चुके कि भी सानू देखण दी लोड़ है कि क्यों असीं जिहड़ा वो डाउन जा रहे हैं, तो प्रकाश सिंह बादल ने कहा छड्डो छड्डो जी छड्डो विचों। उहदे चों बादल कह रहा कि भी बस करो जी, पार्टीज फेस अप्स एंड डाउन्स, श्रोमणी अकाली दल will continue to fight for Punjab's interests. Prakash Singh Badal after poll debacle. It is not Akali Dal which has lost, it was a wave. ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ ਜੱਫੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो पिछले क्योंकि 3-4 दिन तो असी अपने दर्शकों के रूबरू नहीं होए, खबरां तो वापरदियां रहियां। पंजाब च इलैक्शन एनालिसिस तो असी कर दिता, हुण भगवंत मान सौं चुकण जा रहा खटकल कलां, पर जिवें सिखां दी हिक दे उत्ते आके मूंग दलण वांग इन्हां ने अमृतसर च रोड शो दा ड्रामा कीता और तिरंगिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। और ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ और ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ और उस किस्म ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਰੇ 'ਚ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। तो साडे भैन जी अमनजोत कौर होरां ने सानू लिखिया भी इस दे उत्ते। उन्होंने कहा भी ये एक पपेट वाले कठपुतली वाले दे भगवंत मान दे ट्रेट ने। उन्होंने कहा कि भी भगवंत मान तो वो वड्डा है केजरीवाल तो थोड़ा। हाउ कम ही फैल एट हिज फीट अर्लीयर वैन ही वॉज डिकलेयर्ड CM कैंਡੀਡੇਟ, जो उन्होंने उम्मीदवार बनाया उदों भी पैरी पै गया। नाउ अगेन फैल एट हिज फीट एंड ईवन टचड मनीष सिसोदिया's फीट। उहदे भी जिहड़ा वो नंबर 2 है केजरीवाल का। I am shocked and ashamed to see a politician from Punjab wearing a turban falling at feet of someone from Delhi. Earlier, I have never seen even sellout leaders fall at feet of even PM or president at Delhi. के वकांदरू माल तो है ने, पर वो किते इवें नहीं देखा कि भी उन्होंने पैरी पै रहे हैं publicly. Why and how are Punjabis okay with this open display of slave mindset? ये गुलामां वाले जिहड़े ਲੱਛਣ ने किवें पंजाबी उन्होंने सहार रहे हैं। Kejriwal is not a senior aged or veteran politician or a PM or president. He is CM of Delhi, which is not even a full state. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਈਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਈ ਡਜ਼ ਮਾਨ ਕਰਾਈ ਐਂਡ ਫਾਲ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਸੋਦੀਆ's feet every now and then as if he is too grateful to them. He falls to feet and cries like a beggar. ਇਹ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। His behavior shows he is spineless and is puppet of CM and is a puppet CM remote controlled by Delhi. कि वो कठपुतली है, ਉਹਦਾ कंट्रोल दिल्ली वालियां दे कोल ही है। Punjabis justifying his behavior have shown once again how we have lost self respect. ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ
ਸਵੈਮਾਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ Are Punjabis so disillusioned with Punjabi leaders and so desperate that they are ready to let soft Sanghis, B team and puppet masters outside from Delhi rule them and fall at their feet? ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ B ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ I have seen Maan being interjected by Kejriwal in all interviews and he speaks over him. What kind of CM is this? ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ, ਨੋ 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 ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ Do you think this state will want own sovereignty which cannot even keep up the regional pride and evolve solid regional parties? ਕਿ ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੀ ਔਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਵੀ do you think this state will want own sovereignty which cannot even keep up regional pride and evolve solid regional parties? Channi had at least taken stand against Modi when Modi did drama of security breach. Maan is falling even at feet of Arvind and Manish. What will be stand up to Modi? ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਲੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ The way he has been crying at rallies and falling at everyone's feet makes me wonder if Punjab got its most spineless CM in history. ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵਰਗਾ ਬਿਨਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 92 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 4-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਕਟਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਬਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੋਏ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਔਰ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਢੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਢੋ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਕਮੇਟੀ ਟਾਈਪ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਿ ਜੀ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜਾਂ 1-2 ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਛੱਡੋ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚ ਜੱਫਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਫੇਸ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਫਾਈਟ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬਸ ਇੰਟਰਸਟ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਫਟਰ ਪੋਲ ਡਿਪੈਕਲ। It is not Akali Dal which has lost, it was a wave। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਖਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 95 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, 94 ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ, ਇੱਕ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਉਹ ਅਖਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਫਾਦਰਸ, ਡਿਫੀਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਔਰਫਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਅਸੈਟ ਹੈ, ਅਸੈਟ ਕਾਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾਤਾ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਪਲਿਟ ਵਾਈਟ ਓਪਨ, 2 factions ਹੋਲਡ ਸੈਪਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੋਰਸ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਧੜਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵੀ ਸਵਾਈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਪੱਗ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਦੇਣ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੱਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।